ఎవరికి చెప్పాలి తెలుసా తెలియదా? మనమంతా పొద్దున లేసి కసుపు కోస్తామా? ఎప్పుడైనా కోసిండమా? కసుపు పోయిండమా లేదా? మడ్లు కోసిండమా లేదా? ఈ కింద ఓటు మనం ఎవరికి వేయాలంటే కసుపు మోపెత్తుకుంటే తల్లికి మనం ఓటు వేయాలి. ఎవరికి ఓటు వేయాలా? జోరికి చెప్పండి, ఎవరికి ఓటు వేయాలా? జోరికి చెప్పండి, ఎవరికి ఓటు ఎవరికి? ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఎవరికి ఓటు వేయాలా? అంతా సేర్ చెప్తాము. ఈసారి ఓటు ఎవరికి వేయాలా? ఓట్ ఫర్ అంటే మల్లేష్ బాబు అని చెప్పండి. ఓట్ ఫర్ ఓట్ ఫర్. ఇప్పుడు చెప్తాను జోరుగా. ఈ పొద్దు ఏమన్నా మనము ఇంత నెమ్మదిగా వచ్చి కూర్చోవడమంటే దానికి ఏకైక కారణమైన వ్యక్తి ఎవరంటే నరేంద్ర మోదీజీ. నరేంద్ర మోదీజీಗೆ, నరేంద్ర మోదీజీಗೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ, ಕುಮಾರಣ್ಣನಿಗೆ, ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ನನ್ನ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮ್ಮ ಆರ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಭರತ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಜೇಂದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಗೋವರ್ಧನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಏನು ಶುಕ್ರವಾರ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಈ ಭಾಗದ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಮೋಹನ್ ಕುಷ್ಟಾರ್ ಅವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ KGF ನಗರದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಜನತಾದಳದ ಮುಖಂಡರು, ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಜಕಾರ್ಸ್ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಆರ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪೆದ್ದಣ್ಣರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತೂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಚೌಡಪ್ಪ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಸೀನಣ್ಣ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಭರತ್, ಇಡೀ KGF ತಾಲೂಕಿನ ಯಾವುದೇ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಕುಷ್ಟಾರ್ ಅವರ ಯುವ ಪಡೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಯುವ ಪಡೆ ಆರ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವಂತಹ, ಅತ್ಯಂತ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮೋಹನ್ ಕುಷ್ಟಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಚೇರಿ ಅವ್ರೊಂದು ಚೇರ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕುರಿತು ಎರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿಗಳಾದಂತಹ KGF ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಆರ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸರಿಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣನವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೊಗಲ್ಗ. అదే రీతి నా అన్నగారు మోహన్ కృష్ణ వాళ్ళు సరిసుమారు 6 ఏళ్ళ నుంచి కూడా సమాజ సేవలో చేస్తూ వస్తూ ఉన్నారు. మన 2019 నుంచి పొట్ట ఈ పొద్దుకు కూడా నిరంతరంగా సేవ చేస్తూ వస్తూనే ఉన్నారు. మీకు తెలిసిండొచ్చు, అందరికీ కూడా దేవస్థానాలు కానివచ్చు, అలాగే విద్యార్థులు కానివచ్చు, ప్రతి ఒక్కరికి కూడాను హెల్ప్ చేసుకుని వస్తూనే ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఈ పొద్దు ఒక అవకాశం ఏమంటే, మన నరేంద్ర మోదీ గారికి ఈరోజు ఎలక్షన్ వచ్చింది. అంటే కోలార్ లోక్సభ క్షేత్రంలో ఈ పొద్దు ఎలక్షన్ వచ్చింది. ఆ ఎలక్షన్కి మన క్యాండిడేట్ ఎన్డీఏ క్యాండిడేట్గా మల్లేష్ బాబు గారు ఎలక్షన్ నిలుస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళ పరంగా మోహన్ కృష్ణ అన్నోళ్ళు ఇడీ గ్రామ పంచాయతీ అంటే KGF క్షేత్రంలో 16 గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి, అట్లే 35 వార్డులు ఉన్నాయి. వాళ్ళకంతా చేరి మనము ఒక దగ్గర కాదు, మీ గ్రామంకే పోవాలా, అంటే గ్రామ పంచాయతీ మట్టంలో ఒక కార్యక్రమం చేయాలని చెప్పేసి నిన్న 4 పంచాయతీలు అయింది, ఈరోజు 4 పంచాయతీలు ఉన్నాయి. ఈ పొద్దు కూడా క్యాసంబಳ್ಳಿ గ్రామ పంచాయతీకి వచ్చినారు. వాళ్ళు వచ్చేసి గ్రామ పంచాయతీ మట్టంలో ఏమన్నా కూడా కానీ మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే చెప్పుకొని అందరికీ చేసుకొని ఈరోజు క్యాన్వాస్ చేయాలని చెప్పి వచ్చినారు. ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే,
అందరూ మనమే పోవాలా, మోహన్ కృష్ణ అన్నగారే మన జనాలతో పోవాలా, ఆడికి పోయి మన గుర్తేమి మల్లేష్ బాబు గారు ఏమిటి కోటేయాలా, నరేంద్ర మోదీ మన దేశం కోసం ఏమిటి కావాలని చెప్పి ఒక ముఖ్య ఉద్దేశంగా కూడా ఇప్పుడు మన ముందుకు వచ్చినారు. దానికోసం అందరూ కూడా ఒకే ఒక మాట చెప్తాను చూడండి, ప్రతి ఒక్కరు కూడాను ఏమిటికి మనం మోదీ కోటేయాలా అంటే మనకి ఇక్కడ వచ్చేసిందన్న కోలార్ క్షేత్రంలో వచ్చి మనకి బీజేపీ సింబల్ ఏమి ఉండేలేదు, ఇక్కడ వచ్చేసిందన్న జేడీఎస్ ఉంటుంది. అంటే జేడీఎస్ కొట్టేస్తే బీజేపీ కొట్టేసినట్లు అవుతుంది, అట్లే మనకి మల్లేష్ బాబు గారు కొట్టేస్తే మోదీ కొట్టేసినట్లు అవుతుంది. అట్లే మనకి ఈ క్షేత్రంకి మనకి మల్లేష్ బాబు గారు క్యాండిడేట్ అంతలెక్క వచ్చాక వెళ్ళని చెప్పేసి మన అన్నగారు మల్లేష్ బాబు పరంగా ఈ పొద్దు మన దగ్గరికి వచ్చినారు, ఈ పొద్దు ముందు నుండి ఓటు అడుగుతున్నారు. అట్లే నెక్స్ట్ కూడా అంతే, మీరంతా ఓటేసిన కూడాను ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కూడాను అన్న ముందుంటారో, మల్లేష్ బాబు గారితో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే సాల్వ్ చేస్తారో. అట్లే మనకి మల్లేష్ బాబు నుంచి మన కేసంపల్లి గ్రామ పంచాయతీకి, అట్లే మన కేజీఎఫ్ క్షేత్రంకి అందరికీ కూడా మంచిదవుతుంది. దానికోసం అందరూ కూడాను జేడీఎస్ కోటేయాల. జేడీఎస్ అంటే సీరియల్ నెంబర్ 2ది, కరెక్ట్గా 1 వీక్ ఉంది. ఈ పొద్దుటికి ఇంచెప్కి ఎలక్షన్ స్టార్ట్ అయింది పోలింగ్. అందరూ కూడా మర్చిపోకుండా జేడీఎస్ కోటేయాల. సీరియల్ నెంబర్ ఎంత? 2వ నెంబరు గుర్తేవది జేడీఎస్. జేడీఎస్కి అందరూ కోటేయాల. తెలుగులో ఏం చెప్తారు? కొసుమప్పు. ఎలా అంటే కన్నా ఒక చిన్నగా ఒక 2 మాటలు చెప్తాను. మనకి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చి ఒక 11 నెలలు అయింది. వాళ్ళు ఏం చెప్పినారు? అందరినీ ఏమరిస్తున్నారు. ఎట్లా అంటే కన్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్తాను చూడండి, ఇతో అందరూ కూడా రైతులు ఉన్నారు. అందరూ కూడాను రైతులను ఎట్లా మోసం చేసినారంటే కన్నా పీఎం కిసాన్ మోదీ గారు ఏం చెప్పారు? ప్రతి ఏడాదికి కూడా 6,000 ఇస్తామని చెప్పినారు. ఈ పొద్దుటికి నిరంతరంగా వస్తుందా లేదా? వస్తుందా లేదా చెప్పండి మీరు కూడాను. 2,000 ప్రతి ఏడాదికి కూడాను 6,000 వస్తుంది రైతులకు అందరికీ. 2,000 వస్తూ ఉంది ఈ పొద్దు. అట్లే దాని జొతికి మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ యడియూరప్ప వాళ్ళు బీజేపీ ఉన్నప్పుడు 4,000 ఎక్స్ట్రా ఇస్తూ ఉంటారు. 6,000 జొతికి ఇప్పుడు వస్తుంది 4,000 వస్తూ ఉండలేదు. అప్పుడు ఏమర్చలేదు రైతుల్ని. దాని జొతికి భీము ఏం చెప్పారు? అన్నభాగ్య 15,000 ఇస్తామని చెప్పారు. ఈ పొద్దు ఒకే ఒక గింజు కూడా ఇప్పుడు ఇస్తూ ఉండలేదు. మనకి ఇస్తాను ఎవరు చెప్పండి? నరేంద్ర మోదీ గారు ఇప్పుడు ఫ్రీ భీమ్ మనకి ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు మార్కెట్లోకి పోతే రేషన్ భీమ్ కొనాలంటే 40 రూపాయలు అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇది ఏమర్చడం లేదా మనకి? మెయిన్ ఇంపార్టెంట్గా 3వ గ్యారెంటీ ఏమంటే మన యువ జనతలకు ఏం చెప్పారు? డిగ్రీ అయిన వాళ్ళకి అందరికీ కూడా 3,000 రూపాయలు స్టే ఫండ్ ఇస్తామని చెప్పారు. అట్లా డిప్లొమా అయిన వాళ్ళకి ఏం చెప్పారు? 1,500 రూపీస్ 1,500 ఇస్తామని చెప్పారు. ఇచ్చినారు ఎవరికన్నా కూడా? నేను ఎవరికైనా ఇచ్చినారా? అందరినీ ఏమర్చినారు. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్గా మన యూత్ ఏం చెప్తారో అందరూ కూడా మనల్ని ఏమర్చినారు. దానికోసము అందరూ కూడా ఏం చేయాలంటే మనము నలుగురు మంది చెప్పి చూడండి అప్ప వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ఇట్లా చేస్తూ ఉంది, మనకి మోదీ గారు కావాలి, మనకి మోదీ కోటేయాలని చెప్పేసి అందరూ చెప్పుకున్న. ఎలా అంటే కన్నా మోదీ గారు ఏమైనా చెప్తే కన్నా మనం చేస్తారు. చూడండి మనకు కూడా అనౌన్స్మెంట్ చేయండి. ఏమని మన ఇచ్చినది కాదు మీకు, ఇంకా 5 ఇయర్స్ అంటే ఇంకెప్పుడు నెక్స్ట్ 5 ఇయర్స్కి కూడాను 80 కోట్ల మందికి ఫ్రీగా భీమా ఇస్తామని చెప్పినారు. అదేమన్నా కూడా కానీ ఇంకా నెక్స్ట్ 5 ఇయర్స్ మీకు ఫ్రీగా భీమా ఇస్తామని చెప్తా ఉన్నారు. అట్లే ఇంకొకటి ఏమంటే కూడాను నరేంద్ర మోదీ గారు ఆడబిడ్డలకి ప్లస్ ఇంకొకటి నిరుద్యోగ యువకులు కూడాను మన కొత్తగా ఒక స్కీమ్ చేసినారు అందరికీను, విశ్వకర్మ యోజన అని చెప్పేసిందన. దాంట్లో ప్రతి ఒక్కరికి కూడాను ఇప్పుడు టైలరింగ్ కానివచ్చు, కార్పెంటర్ కానివచ్చు, గార్పనాలు కానివచ్చు, అందరికీ కూడాను ఏమే చేతికి మనకి ప్రతి దినము కూడా స్టే ఫండ్ చేస్తారు. ఏమే ట్రైనింగ్ ఇచ్చేదానికి 500 రూపీస్ స్టే ఫండ్ ఇస్తారు. అట్లే కంప్లీట్ అయినాక మీకు 15,000 రూపాయల వల్ల మిషన్ తీసుకునేదానికి గార్పని సామాన్లకి, కార్పెంటర్కి సామాన్లకి కూడాను అన్నింటికి కూడాను అమౌంట్ ఇస్తారు. దాని జొతికి అది సాలకుండా కూడా 50,000 రూపీస్ లోన్ ఇస్తారు. మీకు ఏమి అంటే కన్నా మీకు బతికేదానికి ఒక మార్గం చూపిస్తారు. అట్లా వాళ్ళు చూడాలి. ఎవరు చూడాలి? మనము మనకి దుడ్లు ఇచ్చేది కదా ఇంపార్టెంట్. ఒక దుడ్లు ఇచ్చి దాని జొతికి ఒక పని నేర్పిస్తున్నారు. అట్లా మంచి స్కీమ్ చేస్తూ ఉన్నారు. దాని జొతికి ఇంకా 5 ఇయర్స్ కూడాను అన్ని మంచి స్కీములు చేస్తారు. దానికోసము అందరూ కూడాను మనం ఏం చేయాలి? ఈసారి జేడీఎస్ 2వ నెంబర్ గుర్తు కోటేయాలా. 2వ నెంబర్ గుర్తు కోటేస్తే మనకి మోహన్ కృష్ణ వాళ్ళు మన కేజీఎఫ్ తరపున మన జొత్లో ఉంటారో, వాళ్ళు బాగుంటే మనము బాగుంటామో. ఈ 6 ఏళ్ళు ఏం సర్వీస్ చేసిన చెప్తాను చూడండి. దీని అంతలు 3 అంతలు మనం చేస్తారు నెక్స్ట్ కూడాను. దానికోసం దయచేసి అందరూ కూడాను ఈరోజు ఏం చేయండి? 2వ నెంబర్ గుర్తుకి జేడీఎస్ కొట్టేయండి. జేడీఎస్ కొట్టేస్తే మోహన్ కృష్ణ గారు ఓటేసినట్లు అవుతుంది. వీళ్ళిద్దరు చేరిందన్న ఇద్దరికి లెక్క ఎత్తుకుంటే నెక్స్ట్ మోదీ కొట్టేసినట్లు అవుతుంది. దానికోసము మన దేశంలో మోదీ బాగుంటారో, అట్లే మన కోలార్ క్షేత్రంలో మల్లేష్ బాబు గారు బాగుంటారో, కేజీఎఫ్లో ఎవరు బాగుంటారో, మోహన్ కృష్ణ బాగుంటే మనమంతా బాగుంటాము. దానికోసం దయచేసి అందరికీ కూడాను జేడీఎస్ కొట్టేయాలని కోరుతా ఉన్నాను. ఈ 4 మాటలు మాట్లాడడానికి